हेलो बाळको, वर्च्युअल लर्निंग में आपનું स्वागत है। આપણે નૈસર્ગિક સ્ત્રોતોનું પ્રબંધન પ્રકરણ 16 એક લેક્ચરની ચર્ચા કરી। આજે બીજા લેક્ચર તરફ આગળ વધવું છે। પ્રથમ લેક્ચરમાં શાની ચર્ચા કરી એની થોડી ઘણી ચર્ચા કરી લઉં। નૈસર્ગિક સ્ત્રોતોની વાત કરી, પછી પેલી વૈશ્વિક સમસ્યાઓના સમાધાન માટે કયા પગલાં લેવાયા, ગંગા નદીનું પ્રદૂષણ કઈ રીતે થયું, કયું અભિયાન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે એને બચાવવા માટે, पर्यावरण बचावता 3 आरनी चर्चा करी। पछी आपणा घरने पर्यावरण मित्र बनाववुं हो तो शुं करवुं जोईए अने शाळाने पर्यावरण मित्र बनाववुं हो तो शुं करवुं जोईए। बराबर, आटली आपणे चर्चा करी थी प्रथम लेक्चर में। हवे आपणे आजे जे चर्चा करवी छे ने बेटा ए आ प्रकारनो प्रश्न पूछे तमने कि नैसर्गिक स्त्रोतों व्यवस्थापन माटे कया पगला लेवा जोईए। नैसर्गिक स्त्रोतो है बेटा एनु जो व्यवस्थापन करवुं हो तो अमुक चोक्कस प्रकारना पगला लेवा जोईए। सौथी पहला तो बेटा शुं छे कि नैसर्गिक स्त्रोतो है एनो समझणपूर्वक उपयोग करवो। क्लियर, आ पहली बात। पछी शुं करवुं जोईए कि जे नैसर्गिक स्त्रोतो है ने एनु समान प्रमाण में वितरण करवुं जोईए। कोई एक ने वधारे प्रमाण में नैसर्गिक स्त्रोतो उपयोग करतो होय, बीजो व्यक्ति ओछो उपयोग करतो होय। आपणा भारत देश में आवुं छे बेटा खरुं, बराबर, कि अमुक जे वगदार व्यक्तिओ छे ने बेटा ए वगदार व्यक्तिओ नैसर्गिक स्त्रोतोनो महत्तम उपयोग करे छे अने जे कॉमन व्यक्तिओ छे ए समान उपयोग करी शकता नथी। एटले बीजो मुद्दो शुं बेटा कि सरखा प्रमाण में वितरण करवुं जोईए। बराबर, पछी बीजी वस्तु शू कि नैसर्गिक स्त्रोतों व्यवस्थापन माटे लांबा समयगाळाना दृष्टिकोणने ध्यान में राखवुं जोईए। एटले के नैसर्गिक स्त्रोतों उपयोग ए रीते करवो जोईए कि लांबा समय सुधी काम आवे, जेथी करीने शुं थाय कि आपणी पछीनी आवनारी जे पेढ़ी छे ने ए पेढ़ी सुधी ए स्त्रोतो मळी शके। क्लियर, एटले शुं करवुं जोईए तो लांबा समयगाळाना दृष्टिकोणने ध्यान में राखवुं जोईए। जेथी शुं थाय तो आवनारी पेढ़ी है, आवनारी पेढ़ी सुधी ते स्त्रोतो मळी शके। बराबर, ए पण एक व्यवस्थापननुं पगलुं छे। बराबर, आ तो बहु सिम्पल वस्तु बेटा। नैसर्गिक स्त्रोतों उपयोग ए ज रीते करवो जोईए कि ए नैसर्गिक स्त्रोतो है ने ए लांबा समय सुधी काम आपे। क्लियर, तो एना माटे उपरना 2 पगला तो लेवा ज पड़े। भाई एनो समझणपूर्वक उपयोग करवो जोईए, दरेकने समान प्रमाण में वितरण थवुं जोईए। बराबर, आ बधी वस्तुओ ध्यान में लईए ने बेटा तो लांबा समयगाळानो दृष्टिकोण आपोआप ध्यान में आवी जाए। क्लियर, अने आ नैसर्गिक स्त्रोतोनो ज्यारे तमे उपयोग करता होय त्यारे जे नकामा पदार्थों जे एमां नकामा पदार्थों होय एना निकालनी व्यवस्था करवी जोईए। बराबर, एटले नकामा पदार्थना निकालनी व्यवस्था करवी जोईए। नकामा पदार्थोना निकालनी व्यवस्था करवी जोईए। बराबर, तो नैसर्गिक स्त्रोतों व्यवस्थापन माटे कया पगला लेवा जोईए खबर पड़ी गई। तो आ छे हवे आपणे जे बेटा नैसर्गिक स्त्रोतोनी बात करवानी छे, बराबर, एमां सौथी पहला जंगलनी बात करवानी छे।
જંગલ અને વન્ય જીવનની ચર્ચા કરવાની છે। સૌથી પહેલાં તો જંગલોની અગત્યતા। લખો, આવો પ્રશ્ન પૂછે, બરાબર। તો આ જંગલોની અગત્યતા તો બેટા તમે અહીં જે મુદ્દા હું તમને 4-5 મુદ્દા કહું, બરાબર, એ મુદ્દા સિવાયના મુદ્દા પણ તમે લખી શકો। અહીં બરાબર જોજો બેટા કે જંગલમાંથી આપણને શું મળે, તો ખોરાક મળે, ઘાસચારો મળે, ઇમારતી લાકડું મળે, બર્તનનું લાકડું મળે, બરાબર, ગુંદર મળે, રબર મળે, રેઝિન મળે, બરાબર, પછી કાથો મળે, વાંસ મળે, ઔષધો મળે, બરાબર। આ એક રીતે, બરાબર, ટૂંકમાં આપણને જંગલમાંથી ખોરાક મળે, ઘાસચારો મળે, યાદ રહ્યું ને બેટા? તમારે 4-5 યાદ લખી નાખ। બર્તનનું લાકડું મળે, રબર મળે, ગુંદર મળે, ઔષધો મળે, બરાબર, કાથો મળે, વાંસ મળે, વગેરે મળે, બરાબર। બીજી વાત, જંગલમાંથી મળતું જે વાંસ છે ને બેટા, એ વાંસનો મુખ્ય ઉપયોગ તમને ખબર હોવો જોઈએ બેટા કે આ વાંસ છે બેટા, એ વાંસનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે 2 જગ્યાએ થાય। એક તો ઝૂંપડાના ટેકા બનાવવા માટે, અને પેલી ટોપલીઓ આવે છે, વસ્તુ ભરવાની ટોપલીઓ બનાવવા માટે એનો ઉપયોગ થાય છે। એટલે આનો ઉપયોગ છે ને બેટા એ 2 જગ્યાએ થાય। એક તો જે ઝૂંપડા છે એ ઝૂંપડાના ટેકા બનાવવા માટે, અને બીજું એનું ટોપલીઓ બનાવવા માટે ઉપયોગ થાય, વસ્તુઓ ભરવાની ટોપલીઓ બનાવવા, 2 જગ્યાએ એનો ઉપયોગ થાય, બરાબર। બીજી વાત, બીજી કઈ રીતે ઉપયોગી કે વન્યજીવોનું એક કુદરતી નિવાસસ્થાન છે, બરાબર। એટલે જંગલોમાં વન્યજીવોનું નિવાસસ્થાન છે। ક્લિયર? એટલે અને બીજી વાત, જંગલોની બીજી અગત્યતા શું કે દાખલા તરીકે ભારે વરસાદ હોય, ખૂબ ઝડપથી પવન વાતો હોય, બરાબર, તો ભૂમિના ધોવાણને નિયંત્રિત કરે, એટલે ભૂમિનું ધોવાણ અટકાવે, એ પણ એની અગત્યતા છે। ક્લિયર? તો ભૂમિનું ધોવાણ અટકાવે ને બેટા, એ પણ એની અગત્યતા છે। તો આ ખબર પડી બેટા? ફરી વાર, પહેલો મુદ્દો મેં લખ્યો નથી, ખબર પડી? જંગલોમાંથી આપણને ખોરાક, ઘાસચારો, બર્તનનું લાકડું, ઔષધો, રબર, ગુંદર, રેઝિન, કાથો, વાંસ વગેરે મળે। જંગલમાંથી મળતો વાંસ છે એનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે ઝૂંપડાના ટેકા ટોપલીઓ બનાવવા માટે થાય। પછી એ વન્યજીવોનું નિવાસસ્થાન પણ જંગલ ગણી શકાય, અને ભારે પવન અથવા ભારે વરસાદથી ભૂમિનું જે ધોવાણ છે એ ધોવાણને અટકાવે છે। ક્લિયર? તો જંગલોની અગત્યતા લખો તો ખબર પડે ને બેટા? તો આટલી વસ્તુ બેટા જંગલોની અગત્યતાની છે, બરાબર। હવે આપણે શું કરવું છે બેટા? તો જંગલના સ્ટોક હોલ્ડરની વાત કરવી છે। ક્લિયર? તો જંગલના સ્ટોક હોલ્ડર છે ને, તો સ્ટોક હોલ્ડર એટલે આ હું તમને કહી દઉં, સ્ટોક હોલ્ડરનો મતલબ એ કે જંગલને જાળવણી કરતા લોકો અથવા સંસ્થાઓ, બરાબર, એને જંગલના સ્ટોક હોલ્ડર કહેવાય। તો જંગલના સ્ટોક હોલ્ડર વિશે સમજૂતી આપો, આવો પ્રશ્ન પૂછાય। તો અહીં બરાબર યાદ રાખવાનું બેટા કે વન્યજીવોના સ્ટોક હોલ્ડર છે ને બેટા એ 4 પ્રકારના છે। જંગલની અંદર અને તેની નજીક રહેનારા લોકો, ખબર પડે છે? જંગલની અંદર અથવા તો નજીક રહેનારા લોકો, એ શું કરે બેટા? તો પોતાની જરૂરિયાત માટે જંગલ પર નિર્ભર રહે। એટલે પહેલો સ્ટોક હોલ્ડર ખબર પડી કે બેટા જંગલની અંદર અને નજીક રહેનારા લોકો કે જે પોતાની જીવન જરૂરિયાતની ચીજવસ્તુઓ છે એના માટે જંગલ પર નિર્ભર રહે। પછી બીજી વસ્તુ કે સરકારી વન ખાતું, જંગલ ખાતું કહેવાય એને,
એ શું કરે બેટા, તો જંગલોનું નિયંત્રણ પણ કરે અને જંગલોમાંથી જે પ્રાપ્ત સ્ત્રોતો છે, બરાબર, એમાંથી એ હુંડિયામણ પણ કમાય. ક્લિયર? એટલે સરકારી વન ખાતું પણ એનું સ્ટોક હોલ્ડર કહેવાય. પછી ઉદ્યોગપતિઓ, બરાબર. દાખલા તરીકે બીડી બનાવવા માટે એક પર્ણ આવે, એને ટીમરું પર્ણ કહેવાય. તો આ ટીમરું પર્ણ છે ને બેટા, એ જંગલમાંથી જ મળે. એટલે આ ઉદ્યોગપતિઓ શું કરે બેટા, તો આ ટીમરું પર્ણ લાવીને પછી એમાંથી બીડી બનાવી અને પછી એમાંથી એનો બિઝનેસ કરે. ટૂંકમાં ખબર પડી ગઈ. એટલે આ ઉદ્યોગપતિઓ છે ને, એકલા ઉદ્યોગપતિઓ એટલો કંઈ બીડી ઉદ્યોગ નહીં બેટા. હા, ઉદ્યોગપતિઓ તો ઘણા હોય બેટા. જેમ કે રમતગમતના સાધનો બનાવતો ઉદ્યોગ, પછી ફર્નિચર સાથે સંકળાયેલા ઉદ્યોગ, બરાબર, કાગળ ઉદ્યોગ, આ બધા ઉદ્યોગપતિઓ છે ને બેટા, એ પણ આ તો મેં એક ઉદાહરણ આપ્યું. જેમ કે બીડી બનાવવા માટે ટીમરું પર્ણ જે મળે છે, બરાબર, એ પણ કોનો ઉપયોગ થાય, તો એમાં જંગલોનો જ ઉપયોગ થાય છે, બરાબર. અને ચોથા સ્ટોક હોલ્ડર છે ને બેટા, એ પ્રકૃતિ પ્રેમી. પ્રકૃતિ પ્રેમી એટલે ખબર પડી બેટા કે એવા જ છે કે જે વન્ય જીવન તેમજ પ્રકૃતિનું એ મૂળભૂત સ્વરૂપમાં સંરક્ષણ છે, જે છે એમાં કોઈ બદલાવ ન થાય એની કાળજી રાખે બેટા. ક્લિયર? તો એ પણ સ્ટોક હોલ્ડર ગણી શકાય. જમીનના જંગલના સ્ટોક હોલ્ડર કયા ખબર પડી બેટા? તો પ્રથમ જંગલ અને તેની આસપાસ રહેનારા લોકો, બરાબર. બીજી વાત સરકારી વન ખાતું. નંબર 3 ઉદ્યોગપતિઓ, 1-2 ઉદાહરણ આપી દેવાના, બીડીવાળું ઉદાહરણ આપવાનું. અને પ્રકૃતિ પ્રેમી કે જે મૂળભૂત સ્વરૂપમાં શું કરી શકે છે બેટા, એ સંરક્ષણ જ છે. ક્લિયર? તો તમને હવે આવો પ્રશ્ન પૂછે કે ભાઈ જંગલની અંદર અને નજીક રહેનારા લોકો છે ને એ જંગલનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરે છે. આવો પ્રશ્ન પણ પૂછે બેટા તમને, કે જંગલ એટલે સ્થાનિક લોકો, જંગલોનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરે છે. આવો પ્રશ્ન પૂછે બેટા. તો આ બરાબર યાદ રાખવાનું બેટા. કોઈ પણ દાખલા તરીકે જંગલની અંદર અથવા તો જંગલની આસપાસ રહેતા લોકો છે ને, એ સામાન્ય રીતે શું કરે, તો બર્તન માટે નાની લાકડીઓનો અને છાપરાઓ માટે સામાન્ય રીતે છાપરા બનાવવા માટે એ લોકો આ જંગલના લાકડાઓનો ઉપયોગ કરે. બરાબર? બર્તન માટે નાની લાકડીઓનો અને છાપરા બનાવવા માટે પણ એ જંગલોનો ઉપયોગ કરે. બરાબર? ટૂંકમાં બર્તન અને છાપરા એવું ટૂંકમાં યાદ રાખવાનું બેટા. બર્તન બનાવવા માટે અને છાપરા બનાવવા માટે. બરાબર? સ્થાનિક લોકો છે ને બેટા, એ કદી કોઈ દિવસ જંગલનું નિકંદન ના કાઢી નાખે. બરાબર? પછી એ વાંસનો ઉપયોગ મેં હમણાં તમને કહ્યું, શું બનાવવા માટે બેટા, તો ઝૂંપડા બનાવવા માટે અને ટોપલી બનાવવા માટે કરે. ક્લિયર? પછી ખેતીના સાધનો બનાવવા માટે, પછી માછલી પકડવા માટે, બરાબર, જે સાધનો બનાવવા પડે છે એના માટે પણ એ લોકો એ કરે બેટા. તો ખેતીના સાધનો. ક્લિયર? ખેતીના સાધનો. પછી માછલી પકડવા, પછી શિકાર કરવા ના સાધનો બનાવવા માટે, બરાબર, એ ઉપયોગ કરે. બરાબર? પછી બીજું શું કરે બેટા, કે એ સામાન્ય રીતે ફળો અને ઔષધિઓ એકત્રિત કરે. બરાબર? ફળો અને ઔષધિઓ એકત્રિત કરે. ફળો અને ઔષધિઓ એકત્રિત કરે. એ પણ કરે. બરાબર?
તમારો છેલ્લો મુદ્દો યાદ રાખવો તો તમે આવું લખી શકો બેટા કે સામાન્ય રીતે એ પોતાના પશુઓને ચારા માટે લઈ જાય જંગલોમાં. એટલે સ્થાનિક લોકો છે ને જંગલોનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરે ખબર પડે બેટા? બર્તન માટે નાની લાકડીઓનો ઉપયોગ કરે, પછી છાપરા બનાવવા માટે પણ જંગલમાંથી મળતા લાકડાનો ઉપયોગ કરે, પછી જંગલમાંથી મળતું જે વાંસ છે એનો ઉપયોગ ઝૂંપડાની ટોપલી બનાવવા માટે કરે. આ ઉપરાંત ખેતીના સાધનો, માછલી પકડવા, શિકાર કરવાના સાધનો બનાવવા માટે પણ કરે. એ જંગલમાંથી ફળો, ઔષધિઓ એકત્રિત કરે અને પોતાના પશુઓને ચારા માટે પણ લઈ જઈ શકે. ક્લિયર? એટલે સ્થાનિક લોકો છે ને બેટા એ સામાન્ય રીતે જંગલોનો ઉપયોગ આ રીતે કરે. સ્થાનિક લોકો છે ને બેટા એ જંગલોનો સંપૂર્ણપણે નાશ ન થાય એની પૂરતી કાળજી રાખે બેટા. ક્લિયર? હું તમને એક ઉદાહરણ આપું. દાખલા તરીકે એમને બર્તનનું લાકડું જોઈતું હોય ને તો આખું ઝાડ ન કાપે બેટા, પણ ઝાડની નાની નાની સુકાયેલી લાકડાઓનો ઉપયોગ કરીને એ બર્તનની જરૂરિયાત પૂરી કરે. બરાબર? એ ટૂંકમાં જંગલ છે ને બેટા એનો નાશ ન થાય. કેમ? કારણ કે એમને તો એમના પર જ નિર્ભર રહેવાનું છે. નાશ થાય તો એ લોકો લાંબો સમય સુધી જીવી ન લઈ શકે બેટા. બરાબર? તો આ છે ને બેટા એ સ્થાનિક લોકો દ્વારા જંગલોનો ઉપયોગ કઈ રીતે થાય છે એની ચર્ચા. બરાબર? હવે આપણે આગળના પ્રશ્નની જોડે ચર્ચા કરીએ કે સરકારી વન ખાતું જંગલ સાથે કઈ રીતે સંકળાયેલું છે. આવો પ્રશ્ન પૂછાય કે સરકારી વન ખાતું જંગલ સાથે કઈ રીતે સંકળાયેલું છે. બરાબર? આવો પ્રશ્ન પૂછે. બરાબર? તો આ સરકારી વન ખાતું શું કરે બેટા ખબર છે? વૃક્ષો કાપે અને મહેસૂલી આવક મેળવે. સરકાર આવું કરે બેટા. એ વૃક્ષો કાપી નાખે અને એ મહેસૂલી આવક મેળવે. બરાબર? હવે એ માટે સામાન્ય રીતે સરકારી વન વિભાગ દ્વારા કયા લાકડાઓ? તો ઇમારતી લાકડાઓ. ઇમારતી લાકડા તરીકે કયા કયા લાકડાનો સમાવેશ થાય? તો પાઇનસ, પછી સાગ, નીલગિરીના વૃક્ષો ઉગાડે. પછી જ્યારે મોટા થઈ જાય ને ત્યારે એ વૃક્ષો કાપીને પછી એમાંથી મહેસૂલી આવક મેળવે. ક્લિયર? પણ તકલીફ શું છે બેટા ખબર છે? કે તમારે એક વસ્તુ પણ લખવી પડે કે આ ઇમારતી લાકડાઓ, આ પ્રકારના લાકડાઓ ઉગાડવા માટે એ કરે છે તો નાના નાના જે નાના નાના જે વૃક્ષો હોય ને બેટા એ વૃક્ષોને દૂર કરે. હવે એ વૃક્ષોને દૂર કરે ને એટલે એ વિસ્તારની જૈવ વિવિધતા મોટા પ્રમાણમાં નાશ પામે, એટલે પર્યાવરણ માટે હાનિ કરતા છે. બરાબર? અત્યાર સુધી સરકારી વન ખાતું છે ને બેટા એ સરકારોને બચાવવાનું જંગલને બચાવવાનું કાર્ય કરતી હતી, પણ હવે એમને શું કર્યું બેટા? તો વૃક્ષો કાપીને મહેસૂલી આવક મેળવવા માટે એમને ઇમારતી લાકડા કાપ્યા. આ ઇમારતી લાકડા માટે નાના વૃક્ષોને એમને નાની વનસ્પતિઓને દૂર કરી, એટલે જૈવ વિવિધતામાં ખૂબ મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. બરાબર? આ ગ્લોબલ વોર્મિંગને બધું આ જ છે. બરાબર? હવે વન ખાતું પછી તમને આવો પ્રશ્ન પૂછે કે ભાઈ ઉદ્યોગકારો, બધા સ્ટોક હોલ્ડરની જ વાત કરું છું બેટા, કે ઉદ્યોગકારો જંગલોનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરે છે. ક્લિયર? તો કયા ઉદ્યોગકારો સામાન્ય રીતે? તો બરાબર યાદ રાખજો બેટા, આટલા ઉદ્યોગકારો છે ને એ જંગલોનો ઉપયોગ કરે છે. બરાબર? જો સૌથી પહેલો કયો હતો? ઇમારતી લાકડા ઉદ્યોગ. બરાબર? પછી લાખ ઉદ્યોગ. આ બધા ઉદ્યોગો છે બેટા. પછી રમતગમતના સાધનો બનાવતો
ઉદ્યોગ, પછી કાગળ ઉદ્યોગ, બરાબર, પછી બીડી ઉદ્યોગ. આ બધા ઉદ્યોગકારો છે ને બેટા એ જંગલોનો ઉપયોગ કરે. ક્લિયર? બરાબર. એટલે આ શું કરે બેટા, આમની મોટામાં મોટી શું છે કે ઉદ્યોગપતિઓ છે ને બેટા, આ બધા ઉદ્યોગપતિઓ છે ને બેટા એ વગદાર હોય. એટલે શું કરે કે સરકાર તરફથી એ ઉદ્યોગો માટે કાચો જે માલ મળે ને બેટા, એ કાચા માલને ખૂબ ઓછી કિંમતે પ્રાપ્ત કરવા માટે કાર્યરત રહે છે. બરાબર. એ લોકો શું કરે બેટા, મેં તમને કહ્યું મુજબ આપણા દેશમાં ભ્રષ્ટાચારનું નામ કંઈ નવું નથી. બરાબર. એટલે સરકારી વન ખાતા સંભાળતા હોય જે અધિકારીઓ હોય ને એને અમુક મામૂલી રકમ આપી અને આ નૈસર્ગિક સ્ત્રોતો એટલે કે જંગલો છે ને બેટા એનો મહત્તમ ઉપયોગ કરે છે લોકો. બરાબર. એટલે ખૂબ નજીવી કિંમતે એનો ઉપયોગ કરે છે. બરાબર. બીજી વાત, એક અગત્યની વાત બેટા, બહુ સરસ પ્રશ્ન. હવે પછીના બે પ્રશ્નો બહુ જ અગત્યના, કે વંશ પરંપરાગત રીતે જંગલ સંરક્ષણનું ઉદાહરણ આપો. આપણા દેશમાં બેટા વંશ પરંપરાગત રીતે જંગલોનું સંરક્ષણ થાય ને એના ઘણા બધા ઉદાહરણો જોવા મળે છે. બરાબર. તમે કદાચ સાંભળ્યું હોય તો ઠીક છે. રાજસ્થાનમાં એક બિશ્નોઈ સમુદાય છે. એ જંગલો અને વન્યજીવોનું સંરક્ષણ કરવું જોઈએ એવી ધાર્મિક માન્યતા ધરાવે છે. અહીં બરાબર યાદ રાખજો બેટા, બિશ્નોઈ સમુદાય. આ બિશ્નોઈ સમુદાય રાજસ્થાનમાં આવેલું. બરાબર. આજે પણ ખૂબ મોટા વિસ્તારમાં બેટા બિશ્નોઈ સમુદાય વેચાયેલો છે. આ બિશ્નોઈ સમુદાય છે ને એ એનું ઉદાહરણ છે. આ બિશ્નોઈ સમુદાય શું કરે છે બેટા, તો જંગલો અને વન્યજીવોના સંરક્ષણ કરવું જોઈએ એવી ધાર્મિક માન્યતા ધરાવે છે. બરાબર. તમારી જાણકારી ખાતર કહી દઉં બેટા કે રાજસ્થાનમાં જોધપુર નજીક એક ગામ છે. એ ગામનું નામ છે ખેજરાલી ગામ. ખેજરાલી ગામ. એમાં ખેજરી વૃક્ષો આવેલા છે. બરાબર. તો આ ખેજરી વૃક્ષોના રક્ષણ માટે એક લેડી હતા, એમનું નામ હતું અમૃતા દેવી બિશ્નોઈ. બરાબર. એ 1731માં કેટલા વર્ષ થયા બેટા જુઓ, 363 અન્ય લોકો સાથે પોતાના જીવનનું બલિદાન આપેલું. ક્લિયર? તમે વિચાર કરો બેટા, 1731માં આ લોકો વંશ પરંપરાગત રીતે જંગલનું સંરક્ષણ થવું જોઈએ એવી ધાર્મિક માન્યતા ધરાવતા હતા. જોધપુર નજીક ખેજરાલી ગામમાં ખેજરી વૃક્ષોના રક્ષણ માટે અમૃતા દેવી બિશ્નોઈએ 1731માં 363 અન્ય લોકો સાથે પોતાના જીવનનું બલિદાન આપેલું. બરાબર. આ વંશ પરંપરાગત રીતે જંગલ સંરક્ષણનું એક ઉદાહરણ છે. બરાબર. અને હમણાં તાજેતરમાં ભારત સરકારે આ અમૃતા દેવી બિશ્નોઈની યાદમાં અમૃતા દેવી બિશ્નોઈ નેશનલ એવોર્ડની સ્થાપના કરેલી છે બેટા. કઈ? તો અમૃતા દેવી બિશ્નોઈ નેશનલ એવોર્ડની જાહેરાત કરેલી છે. બરાબર. આ અમૃતા દેવી બિશ્નોઈ નેશનલ એવોર્ડ છે ને બેટા, એ એવા લોકોને આપવામાં આવે છે કે જે લોકો જંગલોનું સંરક્ષણ કરે છે, જંગલોને
કાપતા અટકાવે છે, બરાબર, એવા લોકોને સ્પેશિયલ એવોર્ડ આપવા માટે દર વર્ષે એવોર્ડ આપવામાં આવે છે, બરાબર. ભારત સરકારે હમણાં જ બેટા અમૃતા દેવી બિશ્નોઈ નેશનલ એવોર્ડની જાહેરાત કરેલી છે, બરાબર. બીજું એક ઉદાહરણ ચિપકો આંદોલન, બહુ જ અગત્યની વસ્તુ બેટા. આ ચિપકો આંદોલન બહુ અગત્યનો પ્રશ્ન. ચિપકો આંદોલન વિશે સમજૂતી આપો, બરાબર. આ ચિપકો આંદોલન છે ને બેટા, એ 1970 રેની ગામથી બેટા શરૂ થયેલું, બરાબર. હિમાલયની ઊંચી પર્વતીય શિખરમાળાઓ ખરી ને બેટા, ત્યાં એક રેની ગામ આવેલું છે. ત્યાં શું થયું, આ ચિપકો આંદોલન હું તમને સમજાવ્યું બેટા કે આ વખતે શું થયું, તો સ્થાનિક લોકો અને જંગલમાં વૃક્ષો કાપવા માટે આવેલા કોન્ટ્રાક્ટર વચ્ચે તકરાર થઈ. તો એક દિવસ શું થયું બેટા કે ગામમાં પુરુષો નહોતા, પુરુષોની ગેરહાજરીમાં આ કોન્ટ્રાક્ટરના મજૂરો છે ને બેટા, એ વૃક્ષો કાપવા માટે આવ્યા, બરાબર. ત્યારે એ ગામની જે મહિલાઓ ખરી ને બેટા, એ કોઈ પણ પ્રકારના ભય વગર બધી જ મહિલાઓ છે ને એ વૃક્ષના ફરતે, બરાબર, આમ બેટી પડી, વીંટરાઈ ગઈ, બરાબર. અને આવું જે આંદોલન છે ને બેટા, એવું આંદોલન ચિપકો આંદોલન તરીકે ઓળખાયું. છેવટે પેલા કોન્ટ્રાક્ટરના મજૂરોને બેટા એ જંગલ છોડીને જતું રહેવું પડ્યું, બરાબર. અને આ રીતે એ જંગલોનો બચાવ થયો. ક્લિયર. તો 1970 રેની ગામથી ચિપકો આંદોલનની શરૂઆત થઈ. એક દિવસ ગામમાં પુરુષોની ગેરહાજરીમાં કોન્ટ્રાક્ટરના મજૂરો જંગલોના વૃક્ષો કાપવા માટે આવ્યા અને એ વૃક્ષોને ફરતે વૃક્ષોને બચાવવા માટે મહિલાઓ વીંટરાઈ ગઈ, બરાબર. એને બાથ બેડી આલિંગન આપ્યું એમ કહી શકાય, બરાબર. અને વૃક્ષોનો બચાવ કર્યો. છેવટે કોન્ટ્રાક્ટરના મજૂરોને ત્યાંથી જતું રહેવું પડ્યું બેટા, બરાબર છે. આ ચિપકો આંદોલન છે. ક્લિયર. તો આ ચિપકો આંદોલન છે ને બેટા, એ અગત્યની વાત એ છે કે ચિપકો આંદોલન 1970 હિમાલયની પર્વતીય તળેટીમાં આવેલું એક રેની ગામ છે, ત્યાંથી શરૂઆત થયેલી. ક્લિયર બેટા. તો આ જે છે ને બેટા, એ પર્વતીય શિખરમાળાઓ પર આવેલું ગામ છે, બરાબર. બીજી વાત, તમને એવો પ્રશ્ન પૂછે કે ભાઈ જંગલોનું સંરક્ષણ આપણે શા માટે કરવું જોઈએ, બરાબર. પ્રશ્ન આવો પૂછે તો આ પ્રકારના પ્રશ્નોના જવાબ તમે જાતે આપી શકો બેટા. કે જંગલ અને વન્યજીવનું સંરક્ષણ શા માટે જરૂરી છે. આ તો બિલકુલ સિમ્પલ બેટા. જંગલો તેની આસપાસ ઘણી બધી જનજાતિઓ નિવાસ કરે, બરાબર. એટલે જંગલોનું સંરક્ષણ ન કરવામાં આવે ને તો એમના રહેઠાણ છે ને બેટા, એ રહેઠાણો પ્રભાવિત થાય. બીજી વાત, જંગલ અને વન્યજીવોનું સંરક્ષણ ન કરવામાં આવે ને તો પ્રોબ્લેમ શું થાય બેટા કે જમીનની ગુણવત્તા, પાણીનો સ્ત્રોત અને વરસાદ પર પણ અસર થાય. ક્લિયર. અને વન્યજીવો વગર મનુષ્ય જીવન પણ નહીં જીવી શકે બેટા, બરાબર. બીજી વાત, વન્યજીવોનું સંરક્ષણ કરવાથી પર્યાવરણને પણ બચાવી શકાય. ખ્યાલ આવ્યો. ફરીવાર, જંગલ અને વન્યજીવનું સંરક્ષણ શા માટે કરવું જોઈએ, તો જંગલોમાં તેની આસપાસ મોટી સંખ્યામાં જનજાતિઓ નિવાસ કરે, એટલે જંગલોનું સંરક્ષણ ન કરવામાં આવે તો તેમના રહેઠાણો પ્રભાવિત થાય. નંબર 2, વન્યજીવોની સંરક્ષણ જો ન કરવામાં આવે તો જમીનની ગુણવત્તા, પાણીનો સ્ત્રોત તેમજ વરસાદ પર પણ અસર થાય. વન અને વન્યજીવો વગર મનુષ્ય માટે જીવવું મુશ્કેલ બને. ક્લિયર. અને જો જંગલ અને વન્યજીવનું સંરક્ષણ ન કરવામાં આવે ને બેટા તો પર્યાવરણ પર પણ માઠી અસર થાય. ટૂંકમાં પર્યાવરણ પર માઠી અસર થાય
રહેઠાણો પ્રભાવિત થાય, એ જંગલ અને તેની આસપાસ રહેતા લોકો. પછી જમીનની ગુણવત્તા, પાણીનો સ્ત્રોત અને વરસાદ પર અસર થાય અને મનુષ્ય જીવન જીવવું મુશ્કેલ બને. એટલા માટે બેટા જંગલ અને વન્યજીવોનું રક્ષણ કરવું પડે. બરાબર. આજના દિવસના જે કેટલાક પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી, એમાં કયા કયા પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી? તો સૌથી પહેલાં જે ચર્ચા કરી બેટા, એ કયા પ્રશ્નની ચર્ચા કરી? તો નૈસર્ગિક સ્ત્રોતોના વ્યવસ્થાપન માટેના પગલાં કયા છે, જંગલોની અગત્યતા શું, જંગલના 4 સ્ટોક હોલ્ડર, પછી એ 4 સ્ટોક હોલ્ડર કઈ રીતે જંગલોનો ઉપયોગ કરે છે એની ચર્ચા કરી, ચિપકો આંદોલનની ચર્ચા કરી, અને છેલ્લે જંગલ અને વન્યજીવનું સંરક્ષણ શા માટે કરવું જોઈએ. બરાબર. આટલી ચર્ચા પછી બરાબર હવે કદાચ એકાદ લેક્ચર થશે બેટા. બરાબર. એટલે આ પાઠ આપણે અહીં પૂરો કરીશું. બરાબર. એટલે પાણી વિશેની ચર્ચાઓ ખરી, પણ પાણી પછી આપણે પેટ્રોલિયમ વિશે પણ ચર્ચા કરવાની છે બેટા. બરાબર. હજી તો આ પાઠમાં જંગલ વિશે 1-2 પ્રશ્નો ભણીશું, ત્યાર પછી કોલસો અને પેટ્રોલિયમ વિશે પણ ચર્ચા કરીશું. ઓકે બેટા. તો આ પાઠ 2-3 લેક્ચરોનો છે. બરાબર. બાકીના પ્રશ્નોની ચર્ચા હવે પછીના લેક્ચરમાં આપણે કરીશું બેટા. ઓકે, બાય, આવજો.